Welcome student. Today's e-learning section of Science and Technology Standard 10 Part 1st. In this lecture we are going to see about the second topic, periodic classification of elements. So let's start the lecture. Before starting lecture, please subscribe our channel and hit the bell to get videos notification. So let's start our video. The periodic classification of element. This is the second topic of the paper first. In this topic we are going to see the element and their classification, Dobbe-Reiners triads, Newland's octaves law, Mendeleev's periodic table and modern periodic table. These points we are going to see in our this topic. So let's start the topic. First, can you recall matter? Matter has two types. First one, pure form of matter and impure form of matter. This is the first one. This is the second one type. In the pure form of matter, it can be also divided into two types. First one, element, and second one, compound. And the impure form of matter having only one type is called mixture. These are the types of matter. Matter has two types. First one, pure form of matter and impure form of matter. This is the first one. This is the second one type. In the pure form of matter, it can be also divided into two types. First one, element, and second one, compound. And the impure form of matter having only one type is called mixture. These are the types of matter. Types of element. Element have three types. First one, metal, second one, non-metal, and third one, metalloid. What are the smallest particle of matter called? The smallest particle of matter is called atom. पदार्थाच्या सर्वात लहान कणाला अणु असे म्हणतात. Next question. Difference between molecule of element and molecule of compound. There is a single difference between molecule of element and molecule of compound. First we are going to see the molecule of element. All the atoms are the same in molecule of element. Example, oxygen. One oxygen and second oxygen, both are the same. They made up of from element or the same element. That's why they are called molecules of element. Then we are going to see the molecule of compound. All the atoms are different. In the molecule of compound, all atoms are the different. There is the hydrogen, different one, oxygen, different, then CO2 we are going to see, carbon is different, oxygen is different, means they made up of different molecule. That's why they are called molecule of compound. Classification of element. We have learned in previous standard that all the atoms of an element of only one type. आपण गेल्या इयत्तेमध्ये शिकलेलो आहोत की सर्व प्रकारचे जे काही एलिमेंट आहेत ते काय झालेले असतात, एकाच प्रकारच्या ॲटमपासून बनलेले
असता. Today 118 एलिमेंट आर नोन टू द सायंटिफिक वर्ल्ड. आजच्या घडीचा जर विचार केला तर जवळपास 118 एलिमेंट आहेत. किती एलिमेंट आहेत? 118 एलिमेंट आहेत. हे आज आपल्याला माहीत आहेत. However, around year 118 only about 30 element were found. परंतु सन 1800च्या कालावधीमध्ये मात्र फक्त किती एलिमेंट माहीत होते? 30 एलिमेंट माहीत होते. त्यानंतर हळूहळू काय होत गेले? नवीन एलिमेंट डिस्कवर होत गेले. मोर नंबर ऑफ एलिमेंट वेअर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाईम. More and more information about the properties of these element was gathered. मग जसे जसे हे एलिमेंट सापडत गेले तशी तशी त्यांची काय होत झाली? इन्फॉर्मेशन जमा करण्यात आली. टुडे इज टू स्टडी ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट. सायंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पॅटर्न इफ एनी इन द व्हास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम. मग एवढे सगळे 118 एलिमेंट आपण लक्षात ठेवू शकत नाहीत. मग यांना लक्षात ठेवायचं कसं? यांचा अभ्यास करायचा कसा? यासाठी वैज्ञानिकांनी काय केलं तर विविध मार्गांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला किंवा वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली. You know that in the initial classification element were classified into groups of metal and non-metal. मग सुरुवातीला काय केलं? ज्यावेळेस संख्या कमी होती त्यावेळेस वैज्ञानिकांना दोन फरक दिसले. एक तर फरक दिसला मेटल, दुसरा दिसला नॉन मेटल. लॅटर ऑन अनादर क्लास ऑफ एलिमेंट कॉल्ड मेटलॉइड वॉज नोटिस्ड. मग नंतर जसा जसा कालावधी गेला तसं तसं वैज्ञानिकांना लक्षात आलं काही एलिमेंट असे आहेत की जे मेटल आणि नॉन मेटल या दोन्हीचाही गुणधर्म दाखवतात. त्यांना काय म्हणतात? मेटेलॉइड असे म्हणतात. As the knowledge about the element, their properties went on increasing, different scientists started trying out different method of classification. मग नंतर वैज्ञानिकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या एलिमेंटला म्हणजे ग्रुप ऑफ एलिमेंटला काय करण्यात प्रयत्न केला? क्लासिफाय करण्याचा प्रयत्न केला, वर्गीकृत करण्याचा प्रयत्न केला. आणि याच कडीतील पहिला शास्त्रज्ञ ज्याचं नाव आहे डोबे रायनर. या डोबे रायनर शास्त्रज्ञानं काय केलं? क्लासिफिकेशन करण्याचा पहिला प्रयत्न केला. तर आता आपण पाहूया डोबे रायनर्स ट्रायड्स. यालाच म्हणतात डोबे रायनरची त्रिके. In the year 1817, a German scientist Dobe Rainer suggested that properties of elements are related to their atomic masses. सन 1817 मध्ये जर्मन सायंटिस्ट ज्याचं नाव आहे डोबे रायनर यानं सांगितलं की मूलद्रव्यांचे एलिमेंटच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतात ह्या त्यांच्या कशाशी रिलेटेड असतात? दिअर ॲटॉमिक मासेस. हे कशाशी रिलेटेड असतात? त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसशी रिलेटेड असतात. ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच हॅविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अँड कॉल देम ट्रायड्स. मग त्यानं काय केलं? 3 समान रासायनिक गुणधर्म असणारे काय केले? एलिमेंट घेतले आणि त्या एलिमेंटला काय नाव दिलं? ट्रायड्स, त्रिके असे नाव दिलं. He arranged 3 elements in the triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of the atomic mass of the other 2 elements. However, all the known elements could not be classified into Dobe Rainer's triads. मग त्यानं काय सांगितलं की डोबे रायनरच्या मते त्यांनी जे घेतलेले 3 मूलद्रव्य आहेत म्हणजे पहिला मूलद्रव्य, दुसरा मूलद्रव्य आणि तिसरा मूलद्रव्य. पहिल्या मूलद्रव्याचं आणि तिसऱ्या मूलद्रव्याची ह्याचं हा पहिला मूलद्रव्य आणि हा तिसरा मूलद्रव्य यांची काय केली? बेरीज केली, सम केली. 1+3 पहिल्याची आणि तिसऱ्याची बेरीज केली. किती आली? 4. किती आली? 4 आली. आणि त्याला काय केलं आपण? त्याचं ॲव्हरेज काढलं तर किती येतं?
2. म्हणजे पहिल्या मूलद्रव्याची आणि तिसऱ्या मूलद्रव्यांच्या बेरजेची सरासरी ॲव्हरेज किती येते? जी येते ती कुणा एवढी असते? मधल्या मूलद्रव्या इतकी असते, असे त्यानं स्पष्ट केले. परंतु त्यानं जे काय मांडलेले ट्रायड्स आहेत ते आपण पाहूया. हे त्यानं मांडलेले काही ट्रायड्सची उदाहरणं आपल्याला दिलेली आहेत. पहा, पहिले त्याने जे काही ट्रायड्स घेतले ते आपण पाहूया. पहिला घेतला आहे लिथियम आहे, सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे. आता लिथियमचा ॲटॉमिक मास नंबर 6.9 बरोबर आहे. पुन्हा सोडियमचा 23 आणि पोटॅशियमचा 39.1. चला मग पहिला आणि तिसरा, हा पहिला लिथियम आणि तिसरा पोटॅशियम यांचं काय करूया आपण? ॲव्हरेज काढूया. 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23.03. हे त्याचं ॲव्हरेज काढलेलं आहे. मग याचं ॲव्हरेज किती आलं? जवळपास मधल्या मूलद्रव्याच्या जवळपास ॲप्रॉक्सिमेटली अंदाजे काय झालेलं आहे? आलेलं आहे. दुसऱ्यामध्येही सेम तसंच घडतं. तुम्ही हे करून पहा. एक मी तुम्हाला सोडवून सांगितले, दुसरं आणि तिसरं तुम्ही सोडवा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा ते त्यांचं ॲव्हरेज येतं किंवा नाही. या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे तरी तुम्ही वहीवर सोडवा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा हे ॲप्रॉक्सिमेटली येतं का नाही येत. चालतं आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येतं की पहिल्या आणि तिसऱ्या मूलद्रव्याचं अणुवस्तुमानांची बेरजेची सरासरी ही काय असते? मधल्या मूलद्रव्याच्या अणुवस्तुमानाच्या ॲटॉमिक मासच्या ॲव्हरेज एवढी असते किंवा जवळपास असते, हे या ठिकाणी सिद्ध होतं. परंतु त्याला काहीच मूलद्रव्यांचं सांगता आलं, जसं की लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तसंच क्लोरीन, ब्रोमिन आणि आयोडीन यांच्या बाबतीत त्याला सांगता आलं. मात्र सर्व मूलद्रव्यांच्या बाबतीत त्याला हे सांगता आलं नाही. मूलद्रव्ये या गुणधर्मानुसार का मांडता आली नाही? मग या ठिकाणी न्यूलँड्स नावाचा पुढचा शास्त्रज्ञ येतो आणि तो त्याचा लॉ ऑफ ऑक्टेव्ज मांडतो. तर तो आपण पाहूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. सो सी यू सून.